सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। अज की क्लास विच आपां बाल विकास के कुछ प्रश्नों नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ, क्योंकि असी इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाउंदे रहने हैं, एंड वो भी बिना किसी प्रॉफिट मोटिवेशन तो। सो शुरू करते हैं अज की अपनी क्लास नूं लाइक जरूर कर लिओ। एंड अज दे जिन्ने भी आपां प्रश्नां नूं सॉल्व करांगे, तुसीं उन्हां प्रश्नां दे जिहड़े जवाब ने जी कमेंट सैक्शन विच लिखण दी कोशिश करियो, फिर ही तुसीं चैक कर सकदे हो तुसीं आप दी जिहड़ी तैयारी हैगी आ वो कीती है कि नहीं कीती। सो शुरू करते हैं जी। अज दे पहले प्रश्न तो शुरुआत करते हैं। इस तो पहलां आपां कुछ क्लासेस लगा चुके हैं। जेकर तुसी उन्हां क्लासेस नूं नहीं वेख्या है तो तुसी प्लेलिस्ट दे विच जाके सारियां ही वीडियोज़ नूं एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड इस सैशन की PDF नूं डाउनलोड करने लई अपना जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है जिहदा नाम है जी डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट, उन्होंने भी ज्वाइन जरूर कर लिओ। अज दे पहले प्रश्न तो शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफैक्ट लर्निंग? हेठ लिखियां विचों किहड़ा कारक सिੱਖਣ ਨੂੰ प्रभावित करता है? सो इहो जिहा किहड़ा कारक है जिहड़ी कि तुहाडी लर्निंग नूं प्रभावित करेगा? पहली ऑप्शन नूं वेखो, इंटरस्ट ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये सारियां ऑप्शनां दित्तियां होईयां ने, बाद विच तुहाडे तो पुछया गया है कि इन्हां ऑप्शनां विचों किहड़ा जवाब सही है। इंटरस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की दिलचस्पी, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट विद्यार्थियों की भावनात्मक सेहत। थर्ड नंबर ते लिखिया होया पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज सिक्ख्या शास्त्रीय रणनीतियां। फोर्थ ते लिखिया होया सोशल एंड कल्चरल कॉन्टैक्सट ऑफ द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों दा समाजिक अते सभ्याचारक संदर्भ विद्यार्थी दा समाजिक अते सभ्याचारक संदर्भ। जदों आपां गल करदे हां लर्निंग दी जदों भी आपां गल करदे हां इहनूं बहुत सारे कारक प्रभावित करदे ने। सो वेखो ऑप्शन नंबर ए की पहला ते दूजा सही है, दूसरा तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर C च लिखिया होया पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा चारे ही सही ने। सो जेकर आपां सही जवाब की गल करते हैं कि लर्निंग नूं प्रभावित करने वाले किहड़े कारक हुंदे ने जी, सो पहली ऑप्शन नूं ध्यान नाल वेखो। पहली ऑप्शन च की लिखिया होया? पहली ऑप्शन च तां लिखिया होया कि इंटरस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चे दा पढ़ाई दे विच इंटरस्ट हैगा कि नहीं हैगा। ये भी बिल्कुल लर्निंग नूं प्रभावित करता है। मान लो तुहाडे सामने कोई इहो जिहा बच्चा बैठा जिहदा पढ़न दा दिल ही नहीं कर रहा, फिर की तुसीं उहनूं पढ़ा सकदे हो? बिल्कुल नहीं। बच्चे की रैडीनैस होनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैगी आ। टीचर की भी रैडीनैस होनी चाहिए है। कई बार कुछ माहौल ही इहो जिहा हुंदा कि टीचर पढ़ाउण नूं तैयार नहीं हुंदा, कई बार बच्चा नहीं तैयार हुंदा। भाव यह कि एनवायरनमेंट, बच्चे एंड टीचर तिन्हां दी रैडीनैस होनी चाहिए है। एंड इहदे विच यही गल लिखी हुई है कि इंटरस्ट होना चाहिए स्टूडेंट का। ये गल भी प्रभावित करती हैगी आ लर्निंग नूं। सो ये गल ठीक लिखी हुई है कि ये चीज़ प्रभावित करती है लर्निंग नूं। अगे वेखो इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। मान लो कि बच्चा घरों लड़ के आया या फिर ਉਹਦੇ माँ-ਪਿਓ लड़ते ने झगड़ते ने। सो वो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ क्लास ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ नहीं बैठ सकता, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼। मतलब यह कि सिक्ख्या शास्त्री रणनीतियां। ਆਪਾਂ जो कुछ पढ़ रहे हैं ये पैडागोजी ही पढ़ रहे हैं ना, तो पैडागोजी ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਟੀਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ होर तरीके नाल ये जिहड़ा प्रश्न हैगा समझाया जाए। सो ये की कर रहे हैं आपां इत्थे आपां पैडागोजी की वरतों कर रहे हैं। भाव यह कि बच्चे की लर्निंग नूं ये चीज़ भी प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 4 वेखो, लिखिया होया सोशल एंड कल्चरल कंटैक्सट ऑफ द स्टूडेंट विद्यार्थी का समाजिक अते सभ्याचारक संदर्भ। भाव यह कि बच्चा किहो जिहे बैकग्राउंड तो आउंदा हैगा, उहदा सोशल उहदा कल्चरल कंटैक्सट ये भी बच्चे की लर्निंग नूं प्रभावित करता है। सो दोस्तों ये जिहड़ियां चारे गल्लां ने
ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਟਿਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੈਸ਼ ਦੀ। ਡੈਸ਼ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਰਿਕਾਲ, ਕਿ ਡਰਿਲ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਤੇਜਨਾ ਜਵਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਡਰਿਲ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਭਾਵ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਰ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਟਿਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ। Who was the propounder of structuralism? ਕਿ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਵੈਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਡ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟ ਦੁਆਰਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸਲੋ ਦੀ, ਰੋਜਰ ਦੀ, ਆਰਥਰ ਕੌਮਸ ਦੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਫਰੋਇਡ। ਇਹ ਸਾਈਕੋ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਰੋਇਡ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਸਲੋ, ਰੋਜਰ ਐਂਡ ਆਰਥਰ ਕੌਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਾਊਂਡਰ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਸੀ, JB ਵਾਟਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਲਾਰਕ ਹਲ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਐਡਵਰਡ ਟੋਲਮੈਨ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਸੌਰੀ, ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੀਅਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਕਿ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਬੋਥ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ।
कि परिवार ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਐਂਡ ਪੀਰ ਆਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ। ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਾय ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਗਰੁੱਪਸ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਟ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ। ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੈਟ ਹਿੰਡਰ ਲਰਨਿੰਗ। ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕੈਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ देयर ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ देयर ਲਰਨਿੰਗ। ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਪੈਡਾਗੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨ ਡਿਵੈਲਪ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵਿਦ देयर ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ देयर ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਸਕੂਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਜੰਟ ਹੈ?
या फिर यह सैकेंडरी एजेंसी है या फिर डू नॉट प्ले एनी रोल इन। काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है जी, ये तुहाडे नंबर बनने ही चाहिए ने। प्ले वैरी लिटल रोल इन कि ये की है जी, बहुत छोटा रोल प्ले करती है, बहुत घट भूमिका निभाती है। स्कूल सोशलाइजेशन की जेकर आप गल करते हैं, ये की है जी, ये तुहाडा सैकेंडरी एजेंसी हैगी है। स्कूल सोशलाइजेशन की है, इनू आप सैकेंडरी एजेंसी विच काउंट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी है ये जवाब तुहाडा बिल्कुल ही सही है। तो चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड टू बी डन बाय द टीचर्स अंडरस्टूड एस कि एक क्लासरूम विच बहुभाषावाद बहुभाषाईवाद नूं अध्यापकों द्वारा समझा जाना चाहिए है। मान लो एक क्लास विच पंजाबी भी बोली जा रही है, हिंदी भी बोली जा रही है, कोई होर भी भाषा हो सकता है, कोई से होर स्टेट का बच्चा आके बैठा होवे, वो कोई होर भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है। सो इस चीज़ नूं एक टीचर नूं किवें वेखना चाहिए है? एक समस्या के तौर पर वेखना चाहिए है या फिर अ सिस्टमैटिक इशू, एक प्रणालीगत मुद्दा, या फिर ऑप्शन नंबर सी एन असैट एंड रिसोर्स, एक संपत्ति अते स्रोत वजों, या फिर एक अ हिंड्रेंस, एक रुकावट वजों। जदों भी आपां मल्टीलिंगुअलिज्म की गल करते हैं, बहुभाषावाद की गल करते हैं, इनू एक टीचर नूं एज अ असैट ते रिसोर्स भाव एक संपत्ति ते एक स्रोत वजों वेख्या जाना चाहिए है। ऑप्शन नंबर सी नूं तुसीं कर लोगे टिक। ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी अज दा अपना लास्ट प्रश्न है। अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अ लर्नर्स। शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक अध्यापक अपने सिख्यार्थियों दियां ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਲਈ कई तरह के ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ करता है। ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ है। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਟੂ ਕੈਟਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਲਰਨਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਾਰਡਨਰ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਾਰਡਨਰ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ, ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ, ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਬੁੱਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ, ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈਗਾ ਆ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ 2 ਹੋਵੇ, ਸੀ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।